నమస్కారం. సిసిసి డిజిటల్ 230 న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. కర్బన ఉద్గారాల నియంత్రణకు క్లీన్ ఎనర్జీ ఏకైక మార్గం. WEF వేదికగా స్వనీతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. భావితరాలకు సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం స్ఫూర్తిదాయకం. విజయవాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నివాళులర్పించిన వైసీపీ నేతలు. శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబాదేవి సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు. శ్రీ కాళభైరవ స్వామికి వైభవంగా అభిషేకాలు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ హీరో ఆకాష్ పూరి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. దావోస్ పర్యటనలో మంత్రి నారా లోకేష్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులపై వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దావోస్ పర్యటనలో మంత్రి నారా లోకేష్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులపై వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిలిప్ మోరిస్ సంస్థ ప్రతినిధితో భేటీ అయిన ఆయన ఏపీలో స్మోక్ ఫ్రీ సిగరెట్ యూనిట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీలో వ్యూహాత్మక విస్తరణకు ప్రకాశం, గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాలు అనుకూలమని వెల్లడించారు. అనంతరం జెడ్ఎఫ్ ఫాక్సాకాన్ సీఈఓతో సమావేశమయ్యారు లోకేష్. సప్లై చైన్ కార్యకలాపాల విస్తరణకు ఏపీ అనుకూలమని వివరించారు. ఏపీలో వాహన తయారీ యూనిట్ నెలకొల్పాలని ఆయన కోరారు. Buzzword and various investments coming into that sector. Green steel. So I think, at least from India's context, is to set the policy straight. Yes, there are some subsidies required, but it's not over and beyond the physical challenges that any state or the federal government would have. That's one part. But the second part again is how do you make this the transition political resistant to politics, right? And that's going to be very, very important. So the way we look at it is how can we sell it to our electorate? And as a HRD minister, my focus is how do I create the next set of jobs that we don't even know in exactly which area they're going to come. So working with the industry, working with NGOs, collaborating with them, getting the curriculum, the whole 9 yards, and creating the next wave of jobs, I think is going to be very, very important to make it more resistant. The way we're looking at it as a state is how do you incentivize farmers? How do you incentivize households? So can I have a power purchase agreement with them? So whatever energy they don't use, they end up paying back. So under the Honorable Prime Minister's program, Suryaghar, which is rooftop solar for every house, that's the exact PPA, power purchase agreement we're doing with every citizen. And I think that's one of the simple mechanisms that we can create the incentive structure for greater adoption. To be fair, India has seen a rise in energy costs, and for every country to really become a developed nation, low cost of energy is going to be critical. So between solar, wind, and pump storage, right, as of today, I don't know PSPA where it will be in the next 5 years, currently is viable. So at about 4 and 5 rupees a unit in Indian rupees, it actually makes sense. So I think tying the entire incentive structure, I think is going to be very, very critical in that sense. Coming to your point, yes, I think a lot of tall promises have been made. The Honourable Minister has also made very clear in the opening remarks. But I think time has come. I mean, look at what's outside. This is probably the greenest Davos that we have seen. It doesn't feel like Davos. Last night, that's the whole discussion we were having. Things are changing. So we have to adapt to it. Otherwise, we will have tougher challenges. And if you look at natural calamities, it is going up. And insurance companies are running out of money. So we have to translate. So I think politicians are to be partially blamed for it, and not creating the vibrant ecosystem to enable it. So for me, what's exciting is mind to energy. And capturing the entire value of the ecosystem and understanding the role of human resource development, the role of real-time governance in the entire ecosystem. That I believe can enable India to leapfrog as a nation. Because we don't have a lot of the legacy issues that other countries have. So we never went through a personal computing phase. We just went to the smartphone phase.
So I think this, even in energy, there's potential to leapfrog. Our grids can be far more robust. And Government of India mindfully is spending substantial amount of money building entire grid connectivity. And, so I think that should solve. విజయవాడ స్వరాజ్ మైదానంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని మాజీ మంత్రి మేరుగ నాగార్జున పేర్కొన్నారు. విజయవాడ స్వరాజ్ మైదానంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని మాజీ మంత్రి మేరుగ నాగార్జున పేర్కొన్నారు. అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా మాజీ మంత్రులు మేరుగ నాగార్జున, వెలంపల్లి శ్రీనివాస్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు, పలువురు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మేరుగ నాగార్జున మాట్లాడుతూ ఈ విగ్రహంపై కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయని, ఈ పార్కుకు సంబంధించి పెండింగ్ పనులు అన్నీ ఆపేశారన్నారు. విగ్రహానికి గత ప్రభుత్వం హయాంలో జరిగిన కేటాయింపులు అన్నీ యథావిధిగా అమలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఆలోచన, ముఖ్యమంత్రి గారి గొప్ప మనస్సు, అంబేద్కర్ గారి పట్ల భావితరాల భవిష్యత్ కోసం ఈ యొక్క మాన్యుమెంట్ ఏర్పాటు చేసి జాతికి అంకితం చేస్తే మేము అనుకున్నాం, ఎవరొచ్చినా ఎవరుండినా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అంబేద్కర్ గారి నుంచి తెలుసుకుంటారు, మననం చేసుకుంటారు, వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తారు, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఆశపడ్డాం. కానీ ప్రభుత్వం మారింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి కొత్త ప్రభుత్వం వస్తే అంబేద్కర్ గారి మీద సీతకన్ను, అంబేద్కర్ భావజాలం మీద దాడి, అంబేద్కర్ గారి పేరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదనే ఆలోచన, అంబేద్కర్ గారు ప్రపంచానికి తెలియకూడదని ఒక క్షుద్రతో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి ఉన్న పేరు తొలగిస్తూ ఉన్నారు. అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి సంబంధించి, ఈ పార్కుకి సంబంధించి, ఈ మాన్యుమెంట్కి సంబంధించి అనేక అంశాలు పొందుపరిస్తే అన్నిటినీ ఆపేశారు. చివరికి ఈ ప్రాంతంలో సాయం వేళలో, సాయంకాల సమయంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం కనపడకుండా లైట్లు కూడా వెలిగించే పరిస్థితి లేకుండా చేశారు. లోన ఏసీలు లేవు. చివరికి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు వ్యాపార సంస్థగా ఏర్పాటు చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ చూడండి ప్రక్కనే అద్దెకిస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మేము ఆలోచించిన ఆశయం, ఆలోచన, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఇక్కడికి అద్దెలకిస్తానికో లేకపోతే ఎవరికో మార్వాడి తాకట్టు పెట్టడానికో కాదు, భావితరాల భవిష్యత్ కోసం ఇంకా తెలుసుకోవాలా, ఇన్నోవేటివ్గా తెలుసుకోవాలా, చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంశాలు తెలుసుకోవాలా, బాబాసాహెబ్ గురించి తెలుసుకోవాలన్న గొప్ప ఆశతో చేతగానటువంటి వాళ్ళు, చేతులెత్తేసిన వాళ్ళు, ఒకప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ టైంలోనే అంబేద్కర్ గారికి విగ్రహం పెడతారని చెప్పారు. నిండు అసెంబ్లీలో చెప్పారు. ఇందాక ఒక మంత్రి వచ్చాడు, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి. అయ్యా ఒక్కసారి ఆలోచించండి, జాతి కోసం భారతావనిలో ఒక అత్యున్నతమైన తెలివిగల వాడిగా భారతావనికి రాజ్యాంగాన్ని ప్రసాదించినటువంటి దేవదేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఏం మాట్లాడతావు? అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అమరావతిలో పెట్టబోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఇక్కడ పెట్టారంట. నేను అడుగుతా ఉన్నా, అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి సంబంధించి అమరావతి ప్రాంతంలో చంద్రబాబు నాయుడు పెడతారన్న 5 సంవత్సరాలు మీరు అధికారంలో ఉంటే కళ్ళు ఏమైపోయినాయి, మీ నోరులు ఏమైపోయినాయి, ఎందుకు పెట్టలేకపోయారో చెప్పని అడుగుతా ఉన్నా. వెంటనే పెట్టేశారు. ఎన్నికల ముందు పెట్టారు. ఎన్నికల ముందు పెట్టలా, అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఎక్కడ పెట్టాలని చర్చ చేసి ఎవరు చెప్పకుండా దేశం గర్వించి విజయవాడ నడిబొడ్డున చారిత్రాత్మకమైన మాన్యుమెంటల్ ప్లేస్ లో బాబాసాహెబ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే తొందరగా పెట్టారంటారు, పనులు పూర్తి చేస్తామంటారు. ఎందుకు చేయలేకపోయారు? ఈరోజు కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు? పెడస్టల్ ఎందుకు చేయలేకపోయారు? జ్ఞాన మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పాం 3rd ఫ్లోర్, దాంట్లో ఫ్లోర్ లో అక్కడే గౌతమ బుద్ధుని విగ్రహాన్ని కూడా పెడతామని చూసాం. ఎన్ని శాంక్షన్ అయినాయి, వీటికి మనీ ఎలాట్ అయింది, వీటికి డబ్బులు ఉన్నాయి. చివరికి క్యాంటీన్ కూడా మీరు ఇవ్వలేకపోయారే, చివరికి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టలేకపోయారే, చివరికి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆపేశారే, చివరికి ఇక్కడ చేసే ఉద్యోగస్తులు సాలరీ ఇవ్వటం లేదని ఆపేస్తే మీ ఆలోచన ఏంటి? అంబేద్కర్ గారు చూస్తాక ఎవరో రాకూడదని మీ ఆలోచన ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉంటే మీకు నోరెక్కడ పోయింది? దళితులుగా పుట్టినటువంటి మంత్రి అని అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు చేయలేకపోతా ఉన్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గొప్ప ఆలోచన మీరు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? అంటే అంబేద్కర్ అనేవాడు
తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి కానీ వ్యతిరేకి కాబట్టే, మీ ఆలోచన వ్యతిరేక భావం ఉంది కాబట్టి, అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని చంపుతున్న వారిగా, అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టే ఈరోజు ఇన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తా ఉన్నారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబా దేవి సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ కాళభైరవ స్వామికి వైభవంగా అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబా దేవి సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ కాళభైరవ స్వామికి వైభవంగా అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు వేద పండితులు. వివిధ రకాల ద్రవ్యాలతో కాళభైరవ స్వామి వారికి సాంప్రదాయబద్ధంగా అభిషేకాలు నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపించారు. భక్తులు విశేష సంఖ్యలో స్వామివారి పూజలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. దళిత విభజన, ఎస్సీ వర్గీకరణపై కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతా మోహన్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దళిత విభజన, ఎస్సీ వర్గీకరణపై కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతా మోహన్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాకినాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎస్సీ వర్గీకరణ అంటూ జరిగితే భారతదేశం 2 ముక్కలవుతుందన్నారు. రాబోయే 20 సంవత్సరాల్లో ఉత్తర దక్షిణ భారతదేశం అవతరించడం ఖాయమన్నారు. దళిత విభజన వల్లే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాస్త తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడ్డాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఎస్సీ వర్గీకరణపై తన అభిప్రాయం తెలపాలన్నారు. ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఐసీయూలోకి నెట్టింది టీడీపీ ప్రభుత్వమేనని విమర్శించారు. ఐసీయూ నుంచి బయటపడ్డామని చంద్రబాబు మెడికల్ భాషలో చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. రికగ్నిషన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి. ఏంటి నీ ఆలోచన ఏంది? ఈ మాలామాదిగలను 2 చేయాలన్నది నీ ఆలోచన ఉంటే చెప్పు, ధైర్యంగా ధీమాగా చెప్పు అని నేను ప్రశ్నిస్తూ, రెండవది విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని మేమందరం నిక్కర్లు వేసుకొని తిరిగాం చిన్నప్పుడు 50-60 సంవత్సరాల క్రితం. ఎట్టయితేనే సాధించుకున్న తర్వాత ఇందిరాగాంధీ పునాది రాయి వేసింది. వేల మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. 25,000 ఎకరాల భూమిని రైతులు త్యాగం చేశారు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి. వాళ్ళందరి త్యాగాలు, అమృతరావు అక్కడ గుంటూరులో కూర్చొని చేసిన సత్యాగ్రహం,
కొంతమంది చనిపోవడం, పోలీస్ కాల్పులు ఎన్ని జరిగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కొంతమంది కార్పొరేట్లకు అమ్మి డబ్బు చేసుకోవాలన్న ఆలోచన భారతీయ జనతా పార్టీకి కలిగింది. ఈ ఆలోచనలో భాగంగానే విశాఖ ఉక్కును ఏ విధంగా తీసేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉంటే, మరి మొన్న ఆయన వచ్చిపోయినాడు 8వ తారీఖు గడ్డపాయన వచ్చాడు. ఆ సభలో ఇద్దరున్నారు మీ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే మరి చంద్రబాబు నాయుడు. ఇద్దరు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. ఒక్క మాట. నేను కూడా ప్రధానమంత్రి సభల్లో మాట్లాడాను, ఎన్నో సభల్లో మాట్లాడాను. ఎక్కడ ఇదేంది ప్రపంచ నాయకుడని చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పొగుడుతాడు. మరి ఏమైనా సాధించారంటే ఏమీ సాధించలేదు. సరే, నేను గట్టిగా అరిసిన తర్వాత ఏందో 11,000 రూపాయలు ముష్టేసినారంట. 11,000తో ఏమవుద్ది? ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ సంపూర్ణంగా ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని పాత పరిస్థితుల్లోకి తీసుకొని రావాల్సినటువంటి బాధ్యత దావోస్లో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. నేను చెప్తున్నాను స్పష్టంగా, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఐసీయూలో నుంచి బయట వచ్చిందంట. ఐసీయూలోకి పంపించింది మీరే కదా, సిక్కు చేసింది మీరు కదా. సిక్కు చేసి ఈరోజు మళ్ళీ ఐసీయూలోంచి బయట, ఐసీయూ కాదు సిసిఐ, ఎన్ని మెడికల్ మాటలు ఆపేసి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ విషయంలో సంపూర్ణంగా వాళ్ళు బనియన్లు వేసుకొని బయట వచ్చే రోజు రాకూడదు. మళ్ళా వాళ్ళు, నేను చూస్తూ వచ్చాను, కార్పొరేట్లకు స్వాధీనం కానివ్వం అని చెప్పేసి ఒక బ్యానర్ పెట్టున్నారు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాకూడదు. చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యత తీసుకొని చేయాలని నేను తెలియజేస్తూ, అశేష భక్త జనుల సాక్షిగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగింది. అశేష భక్త జనుల సాక్షిగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగింది. అయోధ్యలో బాలరాముణ్ణి ప్రతిష్ఠించి ఏడాది గడిచిన సందర్భంగా అయోధ్య ఐక్యవేదిక కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కడప నగరంలోని మున్సిపల్ మైదానంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు. తొలుత స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య అర్చక స్వామిలే స్వామి పక్షాన అమ్మవారి గళసీమలో మంగళసూత్రాలను అలంకరించారు. అనంతరం ఉత్సాహభరితంగా అక్షతారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
శోభాయాత్ర శ్రీరామునిది ఈరోజు కడప పట్టణంలో జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు సీతారాముల కళ్యాణం చేసుకొని ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నాము. ఇవాళ కన్నుల విందుగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం జరపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కళ్యాణం తర్వాత శోభాయాత్ర కూడా ఉంటుంది కడప నగరంలో. మరి ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. గత జిల్లా ప్రజలందరికీ, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆ శ్రీరామచంద్రుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ట్రాక్ అత్యవసర మరమ్మతుల కారణంగా ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు రైల్వే గేటును బుధవారం ఉదయం మూసివేశారు. ట్రాక్ అత్యవసర మరమ్మతుల కారణంగా ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు రైల్వే గేటును బుధవారం ఉదయం మూసివేశారు. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు పనులు కొనసాగుతాయని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. వాస్తవానికి గేటును ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు తొలుత ప్రకటించారు. వివిధ కారణాలతో మరమ్మతులను నేటి ఉదయం ప్రారంభించారు. ద్వారకా తిరుమల వెళ్లే యాత్రికులు, స్థానికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి షార్జాకు ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లి మోసపోయిన యువకులు సిపి శంకబ్రత బాగ్చి చొరవతో సురక్షితంగా విశాఖకు చేరుకున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి షార్జాకు ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లి మోసపోయిన యువకులు సిపి శంకబ్రత బాగ్చి చొరవతో సురక్షితంగా విశాఖకు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సిపి మాట్లాడుతూ విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్న ఏజెంట్లు, ఏజెన్సీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్నారు. అనుమతి ఉన్న ఏజెన్సీల ద్వారానే విదేశాలకు వెళ్లాలని నిరుద్యోగులకు సూచించారు. మోసపూరిత ఏజెన్సీలు, ఏజెంట్లపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత రాజువాకలో ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, అక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యోగం కోసం షార్జా పంపించారు. షార్జా పంపిస్తే అక్కడ చాలా మందికి పంపిస్తే కొందరికి ఉద్యోగం వచ్చింది, కొందరికి ఉద్యోగం రాలేదు. టెస్ట్ పెట్టారు, కొందరు పాస్ అయ్యారు, కొందరు ఫెయిల్ అయ్యారు. పాస్ అయినా కూడా కొందరికి సరైన ఉద్యోగం రాలేదు. ఉద్యోగం తక్కువ, మనిషి ఎక్కువ మంది వెళ్ళారండి, తక్కువ ఉద్యోగం ఉన్నాయి. సో ఆ పరిస్థితిలో మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదు, రావడానికి వీలు లేదు. ఆ పరిస్థితిలో వేరే మార్గం వాళ్లకు అది ఏం చేయాలి అర్థం కాక లోకేష్ అని యాదగిరిలో లోకేష్ నాకు కాల్ చేశారండి. కాల్ చేస్తే నేను లోకేష్ కి చెప్పాము, ఇబ్బంది పడకండి, నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. తర్వాత నేను ఏసీబీ గారికి అప్పచెప్పాను. ఆయన ప్లస్ ఆయన ఆఫీసర్ గజ్వాక ఇన్స్పెక్టర్, తర్వాత మిగతా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు అందరినీ ఈరోజు షార్జా నుండి వాయా హైదరాబాద్, వైజాగ్ తీసుకొచ్చారండి. సో వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు అది కూడా ఇప్పించడానికి మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ సౌదీ అరేబియా నుండి ఇంకొక గ్రూప్ నాకు కాల్ చేశారండి. వాళ్ళు కూడా త్వరలో తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేస్తాము. అది కాకుండా కంబోడియా నుండి ఇంకొక గ్రూప్ నాకు కాల్ చేశారండి. వాళ్ళను కూడా తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ మీట్ ఎందుకు పెట్టామంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా బయట ఉంటే, మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వేరే దేశంలో ఉన్నా కూడా మాకు కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మేము సాధ్యంత వరకు సాయం చేస్తాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు తిరిగి రావాలంటే అది కూడా మేము కోఆర్డినేట్ చేసి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రసాద్ సార్ మెయిన్ ఏజెంట్ కాదు సార్, చందు సార్ ఏజెంట్, మెయిన్ ఏజెంట్ మణికంఠ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆయన ద్వారా ముంబై ఏజెంట్ గేమ్ పెట్టించి అక్కడ టెస్టులు కొట్టించి దుబాయ్ పంపుతానని చెప్పారు సార్. దుబాయ్ 78,000 కట్టించుకొని మనిషి దగ్గర పంపించారు సార్, టూరిస్ట్ వీసా మీద. అక్కడికి వెళ్ళాక మా కంపెనీ అకామిడేషన్, ఫుడ్ అంతా ఫ్రీగానే ఇచ్చింది సార్. మేము 4 రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం సార్. 6G టిక్ గన్నర్కి వెళ్ళర్ కింద వెళ్ళాం సార్. అక్కడ మాకు 3G ఫుల్ టిక్ అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మేము టెస్ట్ కొట్టాం సార్. అది ఆర్టీకి పంపుతానని చెప్పి ఆ టెస్ట్ తీసి పంపడం మానేశారు సార్. తర్వాత ఎండి సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని హెల్పర్గా చేయమన్నారు. హెల్పర్గా చేస్తానంటే చెయ్యండి, లేకపోతే వెళ్ళిపోండి. అది కూడా 1500 బేసిక్ తీసుకెళ్ళి 900 బేసిక్ ఇస్తానన్నారు హెల్పర్ మీద. వెళ్ళిపోతాం సార్, ఇండియా వెళ్ళిపోతాం, హెల్పర్ కింద అయితే చెయ్యం. ఆల్రెడీ అక్కడ 35,000 కట్టి ముందు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం హెల్పర్ కింద. ఇక్కడ హెల్పర్ కింద అయితే ఎందుకు చేస్తాం సార్, అదైతే చెయ్యం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాం. రిజైన్ లెటర్ రాయమన్నారు సార్. అక్కడ రిజైన్ లెటర్ అంటే
మాకు 3G టెస్ట్ ఇచ్చారు, అక్కడ 6G టెస్ట్ ఇచ్చినట్టు రాయమన్నారు సార్. అలాగే ఏజెంట్లు చెప్తే 4 రోజుల పాటు పోరాడారు సార్. వాళ్ళ కాలేదు సార్ అని చేతులు ఎత్తేసే సార్. మాకు మేమేం చేయలేము, మీరు ఏదంటే చేసుకోండి అని అనేసారు సార్. లాస్ట్ మాకు సిపి సార్ రీల్ దొరకగానే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసాం సార్. వెంటనే సిపి సార్ స్పందించి మాకు అన్ని రావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని శ్రీమద్ కాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ మెంబర్ జాతు హుస్సేన్ దర్శించుకున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలో శ్రీమద్ కాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ మెంబర్ జాతు హుస్సేన్ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ఆలయ అర్చకులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికి స్వామివారి దర్శనం చేయించి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని సినీ హీరో ఆకాష్ పూరి దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని సినీ హీరో ఆకాష్ పూరి దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. రావడం జరిగింది. స్వామివారి దర్శనం కోసం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తల్వారం సుమయ వేస్తున్నాను. సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో స్టార్ట్ అయ్యే ముందు స్వామివారి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చాను. చాలా హ్యాపీగా. నాన్నగారు ఇప్పుడు నాన్నగారు కథ రాస్తున్నారండి, రైటింగ్ స్క్రిప్ట్, న్యూ స్క్రిప్ట్. సో నాది టైం ఉందండి, డాడీతో టైం ఉంది. సో ఇప్పుడు డాడీ గారు అయితే కథ రాస్తున్నారు, బట్ అది ఇంకా ఏ హీరో అనేది ఇంకా ఫిక్స్ అవుతుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. కర్బన ఉద్గారాల నియంత్రణకు క్లీన్ ఎనర్జీ ఏకైక మార్గం. WEF వేదికగా స్వనీతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. భావితరాలకు సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం స్ఫూర్తిదాయకం. విజయవాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నివాళులర్పించిన వైసీపీ నేతలు. శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబాదేవి సమేత శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు. శ్రీకాళభైరవ స్వామికి వైభవంగా అభిషేకాలు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ హీరో ఆకాష్ పూరి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. ఈనాటి CCC డిజిటల్ 230 న్యూస్ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.